بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار، نیوٹرل مقام پر کھیلنے پر اصرار، پی سی بی کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، کہا بھارت اپنے میچز دبئی میں کھیلنا چاہتا ہے۔ بھارتی بورڈ نے میچز منتقلی کی درخواست کر دی۔ چیمپئنز ٹرافی کی مجوزہ شیڈیول میں تبدیلی کا امکان، میچز 19 فروری سے 9 مارچ تک شیڈیول ہیں۔ بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے متعلق آگاہ نہیں کیا۔ ہائبرڈ ماڈل پر بھارت سے کوئی بات نہ ہوگی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے، ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے متعلق آگاہ نہیں کیا۔ ہائبرڈ ماڈل پر بھارت سے کوئی بات نہ ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا 2 ٹوک اعلان، کہا 2 ماہ سے پاکستان نہ آنے کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ اگر بھارت نہیں آنا چاہتا تو ہمیں لکھ کر دے دے۔ کرکٹ کو سیگمنٹ سے دور رکھا جائے۔ ہم نے ہر بار اچھا رویہ دکھایا، ہر بار اس کی توقع نہ کی جائے۔ ملک بھر کے عوام کے لیے خوشخبری، آئی ایم ایف کی 3 ماہ یعنی دسمبر، جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک بھر کے عوام کے لیے خوشخبری، آئی ایم ایف کی اجازت کے بعد موسم سرما کے 3 ماہ کے دوران ونٹر پیکج کا اعلان کر دیا گیا۔ دسمبر سے فروری تک بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب سے خطاب، کہا زیادہ بجلی کے استعمال پر اضافی بل نہیں دینا پڑے گا۔ گھریلو صارفین کو 11 سے 26 روپے فی یونٹ بچت ہوگی۔ صنعتی صارفین کو 15 روپے فی یونٹ تک ریلیف ملے گا۔ سعودی عرب گیا، قطر گیا، اور ان کو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن میں آپ کے پاس کشکول لے کر اب نہیں آؤں۔ جب میں سعودی اور قطر گیا تو وہاں کہا تھا کہ اب کشکول لے کر نہیں آئیں گے، معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، بولے پابندیوں کی وجہ سے ہم معاشی طور پر آزاد نہیں۔ وفاقی حکومت نے اخراجات پر ہر سطح پر پابندیاں لگائیں، سرکاری اخراجات پر بہت دھیان سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے وزارت توانائی کے بجلی سہولت پیکج کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف اگر اجازت نہ دیتا تو توانائی پیکج کا اعلان نہیں کیا جانا تھا۔ ذرائع کے مطابق ریلیف دینے کے لیے وزارت توانائی، وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ ریلیف دینے سے مالیاتی خسارہ نہیں بڑھے گا، ریلیف بجٹ میں مختص رقم سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ پاکستان اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے درمیان ریلوے، کسٹمز، ایئرپورٹ اور بحری امور سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمت کی 4 یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے پاکستان کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ اماراتی سرمایہ کاروں کے وفد کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی درخواست اور ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم پر غور، مختلف آپشنز اور طریقہ کار کا جائزہ۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق ججز کے خلاف 10 شکایات ٹھوس شواہد پیش کرنے پر مسترد کر دی گئیں۔ جھوٹی شکایات کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ مشاورتی عمل کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کا مسودہ آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی تجویز منظور۔ سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز 24 نومبر تک آئینی بینچز کے لیے نامزد۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی تجویز متفقہ طور پر منظور۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔
केसेस के भारी बोझ को जल्द निपटाने के लिए इक़दामात किए जाएं। ये इंतज़ाम 24 नवंबर तक मौसर रहेगा। 25 नवंबर को दोबारा गौर किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत, वकला के दलाइल मुकम्मल। महफूज फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत, 5-5 लाख रुपए के मचल के दाखिल कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घिराव के मुकदमात में GIT ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। फवाद चौधरी, अलीमा और उज़मा खान समेत तमाम मुल्ज़मान कसूरवार। अदालत ने मुल्ज़मान के वकील से हतमी दलाइल तलब कर लिए। GHQ हमला केस, मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई मुलतवी। पंजाब में मौका जोर बरकरार, शहरियों का सांस लेना हुआ दुश्वार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत 18 अजला में तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद। शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, ननकाना साहिब मुतासरा अजला में शामिल। इस मौके बायस पाबंदी का इत्तलाक 17 नवंबर तक होगा। हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने, गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। सांस के मसाइल से बचने के लिए नेबुलाइजर का इस्तेमाल की भी तनकीद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियां बचाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का हुक्म। ट्रक, ट्रेलर और बसों का लाहौर में दाखिला रोकने की भी हिदायत। का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मोटर वे पर आने से रोका जाए। फजाई आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ी को फौरी बंद किया जाए। कोयटा में बानी पीटीआई को जलसे की नाकामी का डर था, उनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए। इजाजत ना मिलने का बहाना बनाकर जलसा मंसूख किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई जलसों का मकसद NRO हासिल करना और इंतशार फैलाना है। अब ये सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं कि बानी रिहा हो जाएंगे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और हम जुडिशल कमीशन के मेंबर्स भी हैं। उमर अयूब का इजहार तशवीश। कहा, नाअहल हुकूमत मिनी बजट लाने की तैयारियां कर रही है। शिबली फराज ने कहा कि पार्लियामेंट नुमाइशी है, रहने का कोई फायदा नहीं। आज हम पर सख्ती है मगर गुजर जानेंगे। बानी पीटीआई ने गलत काम नहीं किए तो जमानत हो जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अच्छे माहौल में अपोजिशन और हुकूमत होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। सवाबी जलसे में शिरकत के लिए जाने वाली पीटीआई कारकुनान सोहराब कोट से गिरफ्तार। पीटीआई सिंध के नायब सदर मसरूर सयाल समेत 10 से जायद कारकुनान जेर हिरासत। राजा अजहर समेत 2 MPs को भी पकड़ लिया गया। हलीम आदिल शेख बच निकलने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान का गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदामात का अज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, इदारों और सिफारतकारों में ताउन मजीद मजबूत होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। दरखास्त मुस्तफ़ा नवाज खोकर अख्तर मेंगल ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस की समाअत रुक गई। 2 रुकनी बेंच का नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाजत देने से इनकार। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि आईनी बेंचेस के बाद पता चलेगा कि कौन सा केस बेंच में जाएगा। नई आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए वकला ने अदालत से इजाजत मांगी थी।
दहशत गर्द तलत अजीज ने कलदम BLA छोड़कर हथियार डाल दिए। DIG CTD कोयटा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के लिए काम कर रहे हैं। ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 पकड़े गए। दहशतगर्दों की सहूलत कार भी गिरफ्तार। स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स ने 93,000 की बुलंदी को छू लिया। इंडेक्स 771 पॉइंट्स के इजाफे से पहली बार 93,291 पर बंद। डॉलर भी 20 पैसे सस्ता, 277.75 रुपए पर आ गया। बरामदात में सालाना 13.5% इजाफा। अक्टूबर में तरसीलात ज़र में 3.1 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड हुए। माशी सरगर्मियां आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि करंट अकाउंट खसारे के हवाले से काफी मोहतात चल रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान तब्दील, मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने सिंध रेंजर्स के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में कमान तब्दीली की तकरीब मुनक्किद की गई। मेजर जनरल अजहर वकास ने कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सुपुर्द की।